اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زون میں خوش آمدید عزیز طلباء و طالبات۔ اگرچہ صنعت تلمیح کی ایک پہلے سے ویڈیو اس چینل پر موجود ہے، تاہم طلباء کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو دوبارہ سے صنعت تلمیح پر بنائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اردو شعری قواعد کی صنعت تلمیح جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے صنعت تلمیح کا مختصر سا تعارف۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی قرآنی آیت، تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اب صنعت تلمیح کے چند ایک اشعار آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر ان کی وضاحت کی جائے گی۔ عاشق اس غیرت بلقیس کا ہوں میں آتش، بام تک جس کے کبھی مرغ سلیمان نہ گیا۔ اس شعر میں اشارہ ہے قصہ بلقیس اور سلیمان کی جانب، جس کی ترجمانی قرآن کریم کی سورہ نمل میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے کنویں میں ڈالنے کا پورا واقعہ چھپا ہوا ہے۔ چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ اگلی مثال دیکھیں۔ نہ دیکھا جو جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرۂ میں میں ہم دیکھتے ہیں۔ جم جمشید کا مخفف ہے۔ جمشید ایران کا مشہور بادشاہ ہو گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک جام یعنی پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا۔ اگلے شعر کی طرف آتی ہے۔ روح الامی کا بھی نہ گزر ہو سکا وہاں، انسان جس مقام پہ بے بالوں پر گیا۔ اس شعر میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے اور انسان سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس شعر میں معراج کی رات کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تو یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی ایک مثال ہے۔ شعر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ خضر کیوں کر کے زیست کرتا ہے، آب ہوا میں پانی مرتا ہے۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ تا قیامت زندہ رہیں گے اور بھٹکے ہوں کو راستہ بتاتے رہیں گے۔ زیست کرنا کا مطلب ہے زندگی گزارنا، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ تو یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ اس شعر میں ایک بادشاہ محمود اور اس کے غلام ایاز کا تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بعد میں محمود کا جو ہے داماد بھی بنا۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اس شعر میں اس اسلامی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ
बादशाह नमरूद से हुआ और नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का शाही फरमान जारी किया। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया और अपने खलील के लिए आग को ठंडा कर दिया और जलती हुई आग आप अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। तो ये शेर भी सनत तलमी की मिसाल है। शेर नंबर 10 की तरफ आते हैं। माँ मुझे भी सूरत मूसा बहा दे नहर में, कत्ले तिफला की मनादी हो चुकी है शहर में। तिफला तिफल की जमा बच्चा। इस शेर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है जिसमें फिरौन ने बनी इसराइल अलैहिस्सलाम में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दिया था। तब उनकी वालदा ने उन्हें एक संदूक में रखकर रात के वक्त दरियाए नील में बहा दिया था। तो ये शेर भी सनत तलमी की मिसाल है। शेर नंबर 11। यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बल्कीस सुलेमान के महल में आए। इस शेर में महल सुलेमान में बल्कीस की आमद किस तरह हुई इस पूरे कुरानी वाक़े का जिक्र हुआ है, जिसका जिक्र सूरह नमल आयत नंबर। हरम हो दहर हो सबका तकद्दुस अपनी जा कायम, रही बेदाग हर हालत में टीपू की जहांबानी। दैर मंदिर या बुतखाना। इस शेर में टीपू सुल्तान का तारीखी वाकया छुपा हुआ है। तो ये भी सनत तलमी की मिसाल है। शेर नंबर 13 देखते हैं। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा दिया तूने। नार कहते हैं आग को। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का एक बादशाह जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग भड़काई, लेकिन उस आग को अल्लाह ताला ने गुलजार कर दिया और अपने दोस्त यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो ये शेर भी सनत तलमी की मिसाल है। शेर नंबर 14। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस शेर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का इस्लामी तारीखी वाकया बयान किया गया है। तो ये शेर भी सनत तलमी की मिसाल है। अगली मिसाल देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में इब्ने मरियम से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो अपने मोजज़े से बीमारों को अच्छा कर देते थे। यानी शायर इस शेर में बयान कर रहा है कि कोई ईसा वक्त है तो हुआ करे, मेरे दर्द की कोई दवा करे तो मैं मानूं कि कोई मसीहा है। शेर नंबर 16। इधर जमीन पे रगड़ती है पाँव तिश्ना लबी, उधर तू रेत में चश्मा उतार देता है। तिश्ना लबी मतलब प्यास। इस शेर में शायर ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया है जिसमें उनके रेत में एड़ियां रगड़ने से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया था। तो ये शेर भी सनत तलमी की मिसाल है। अगला शेर। रूहुल अमीन जिसका अदब अर्श पर करें, ताजीम उसकी क्यों ना जमीन पर बशर करें। इस शेर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है जिनका लक़ब रूहुल अमीन है। तो ये भी सनत तलमी है। देखिए अगला शेर देखिए। बेअसा अपनी कलीमी है तो हो, वक्त फिरौन से डर जाए क्या। कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इस शेर में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का तज़किरा किया गया है। ये भी सनत तलमी की मिसाल है। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सनत तलमी के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।